Hello and welcome to your channel Engineering Educators. Engineering in an engineered way. Today I am going to discuss about West Bengal Pollution Control Board Assistant Engineer, Junior Engineer Examination, Theoretical Concept and MCQ of Environmental Legislations. The previous part of WBPCB AEJE you can get through from the description box playlist link. Today, the topic is environmental legislations. I will provide in PPT format theoretical concept as well as MCQs. তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। First of all, I will discuss the exam pattern. The mode of examination will be online CBT examination will be there, and 90 marks having 90 questions of 1 mark each. For English section, the number is allotted which is 20 marks. For general studies and current affairs section, the numbers which is allotted 20 marks. For engineering section 40 marks and computer application section 10 marks. This particular format for examination, it is also applicable for the junior environmental engineer. There is also the mode of examination will be CBT and 90 questions will be there, each question carrying 1 mark. English, general studies, engineering and computer application. Today my topic is environmental legislation that is applicable in engineering section for both assistant environmental engineer as well as junior environmental engineer. So proceeding to the syllabus of environmental legislations. First of all, we need to know the syllabus of environmental legislation that has been given from the West Bengal Pollution Control Board information brochure. The environmental legislation, history of Indian environmental legislation, fundamentals of different environmental laws and rules, role of judiciary, NGT on environmental issues, role and activities of MOEF and CC, CPCB, SPCB as per environmental acts and rules. That means we need to study the history of Indian environmental legislation, fundamentals of these legislations, laws, and what are the effects or what are the responsibilities that has been given for the CPCB, SPCB for enact this particular environmental legislation. আমাদের environmental legislation বা তার যে রুলসগুলো রয়েছে তার ইতিহাস এবং তার সাথে যে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টগুলো রয়েছে তার সেই সমস্ত বিধিগুলো এবং তার সাথে আমাদের যে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড রয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্টেট গভর্নমেন্ট, তারা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন এই পার্টিকুলার যে এনভায়রনমেন্টাল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রয়েছে সেটা এনফোর্স বা ইনঅ্যাক্ট করার জন্য সেই তাদের পদক্ষেপগুলো, অ্যাক্টস অ্যান্ড রুলস। First of all, we need to know what is environmental legislation. Environmental legislation কি? তো environmental legislation, it is a collection of laws and regulation pertaining to air quality, water quality and wilderness, endangered wildlife and other environmental factors. তো environmental legislation মানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট কিছু কোর্স অফ অ্যাকশন নিয়েছে, কিছু লস তারা বানিয়েছে এবং সেটাকে ইনঅ্যাক্ট করতে চায়, সো ইন এ জাস্টিফায়েবল ম্যানার। সো গভর্নমেন্ট দ্বারা যে সমস্ত লস এবং রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলো রয়েছে টু প্রোটেক্ট আওয়ার এনভায়রনমেন্টাল। তো এনভায়রনমেন্টালের আন্ডারে কী কী পড়ে? এয়ার কোয়ালিটি, ওয়াটার কোয়ালিটি, ওয়াইল্ডারনেস, আমাদের এনভায়রনমেন্টের এই সমস্ত কোয়ালিটি সেগুলোকে রক্ষা করার জন্য কিছু লস, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সরকার বানিয়েছে এবং সেটাকে জাস্টিফিয়েবল ম্যানারে ইনঅ্যাক্ট করার জন্য, এনফোর্স করার জন্য যে আমাদের বিধিগুলো রয়েছে দ্যাট ইজ কল্ড এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন। এক কথায় টু প্রোটেক্ট আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, সাম লস, সাম রেগুলেশন দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন ফ্রম আওয়ার
state government as well as central government, that is denoted as or termed as environmental legislations. Okay, here you can see 5 most effective pieces of environmental legislation. কি সেই রুলগুলো 5 মোস্ট এফেক্টিভ, সেগুলো হচ্ছে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট, দ্য এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস অ্যাক্ট, মন্ট্রিল প্রোটোকল, ক্লিন ওয়াটার অ্যাক্ট, রিফরমেশন প্ল্যান। এই যে 5টা মোস্ট এফেক্টিভ এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন বা রেগুলেশনসগুলো রয়েছে টু প্রোটেক্ট আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ 5 most important factors, 5 most important environmental rules or regulation or legislation that you can say that government has adopted to protect our environment. Okay, now we need to understand what is CPCB, what is SPCB. CPCB এবং SPCB কি? The Central Pollution Control Board of India, it is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established 1974 under the Water Act 1974. কি বলছে? সিপিসিবি। এই সিপিসিবি হচ্ছে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। দ্য ফুল ফর্ম অফ সিপিসিবি ইজ সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, that is Central Pollution Control Board of India. It is a statutory organization under the Ministry of Environment. It is a central government organization and it is a statutory organization যেটা established করা হয় কত সালে 1974 কার মাধ্যমে আন্ডার দ্য ওয়াটার অ্যাক্ট 1974 and it is the under of Ministry of Environment. Okay, so CPCB or Central Pollution Control Board, it is under of Ministry of Environment and that has been established in the year of 1974 under the Act of Water, which is also 1974. And what is SPCB? SPCB is nothing but State Pollution Control Board. State Pollution Control Board, এটা বিভিন্ন স্টেটের আন্ডারে থাকে এই অর্গানাইজেশনটা। যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেটা রয়েছে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, সেটাকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বা WBPCB বলে চিনি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। ইট ইজ আন্ডার অফ স্টেট জুডিশিয়ারি। ওকে, বা বলতে পারো স্টেট মিনিস্ট্রির আন্ডারে স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থাকে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড। সেটা কোথায় অবস্থিত? ইট ইজ situated in Kolkata, which is WBPCB. So CPCB is Central Pollution Control Board under the Ministry of Environment and SPCB is State Pollution Control Board under the Ministry of State Government. In West Bengal, which is West Bengal Pollution Control Board, the head office which is situated in Kolkata. Now I will discuss fundamentals of different environmental laws. There are some environmental laws that has been adopted by our state government as well as central government. So সেই লগুলোর ফান্ডামেন্টালসগুলো কী কী বা বেসিক প্রিন্সিপালগুলো কী কী, তার মধ্যে কী কী রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলো রয়েছে যেটা এনফোর্স করা হয়েছে ইন এ জাস্টিফায়েবল ম্যানার। ওকে, that means in a single word, in a single sentence we can say environmental legislations tries to enact all the laws of environment in a justifiable manner. সো এই সমস্ত লগুলোর যে ফান্ডামেন্টালসগুলো কী কী, তার মধ্যে কী কী রুলস রেগুলেশনস রয়েছে সেগুলো জানব। ইট স্টাডিড দ্য অরিজিন অফ এনভায়রনমেন্টাল রাইটস, সাবস্ট্যান্সিয়েটিভ অ্যান্ড প্রসিডিউরাল অ্যান্ড দ্য 4 মোস্ট সিগনিফিকেন্ট লিগাল প্রিন্সিপাল। এই 4 মোস্ট সিগনিফিকেন্ট লিগাল প্রিন্সিপালকে আমি লাল কালি দিয়ে জিনিসটা মার্ক করা রয়েছে। তো সেই 4 মোস্ট সিগনিফিকেন্ট লিগাল প্রিন্সিপাল কি আমাদের ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টাল লসের, সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট 1 নাম্বার, পলিউটার পেস প্রিন্সিপাল 2 নাম্বার, প্রিকশনারি প্রিন্সিপাল 3 নাম্বার অ্যান্ড দ্য পাবলিক ট্রাস্ট ডক্ট্রিন 4 নাম্বার। এই 4টে লিগাল প্রিন্সিপাল দ্যাট ইজ আন্ডার অফ ফান্ডামেন্টালস অফ ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টাল লস দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাডপ্টেড বাই আওয়ার স্টেট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। ওকে, এবার হচ্ছে রোল অফ জুডিশিয়ারি। আমাদের যে জুডিশিয়াল সিস্টেম রয়েছে, স্টেটে হাইকোর্ট, সেন্ট্রালে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট।
তো সেই জুডিশিয়ারির কি এখানে রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে? আমাদের এই এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশনসগুলো, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টগুলো, ইট মে বি ওয়াটার অ্যাক্ট, ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এয়ার অ্যাক্ট, তো সেইগুলোকে ইন্যাক্ট করার জন্য তার যে রোলটা কী রয়েছে আমাদের জুডিশিয়ারি সিস্টেমে। এখানে দেখতে পাচ্ছ কিছু আর্টিকেল আমি লিখেছি, দ্য ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারি বিটুইন এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যান্ড দ্য কনস্টিটিউশন স্পেসিফিসিয়ালি আর্টিকেল 21, 47, 48A, 51A, তো হুইচ ইজ এ প্রিডমিনেন্টলি অ্যান্থ্রোপোসেটিক অ্যাপ্রোচ ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন। তো বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে কি করা হয়েছে, আমাদের জুডিশিয়াল সিস্টেম বলে দিয়েছে এই যে লগুলো সেগুলোকে ইন্যাক্ট করতে ইন এ জাস্টিফাইয়েবল ম্যানার। যেমন ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 38A, ডিপিএসপি বলেও আমরা জানি। সেটাতে একটা কথা বলা আছে, দ্য স্টেট শ্যাল এন্ডিভর টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভ দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড টু সেফগার্ড দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ অফ দ্য কান্ট্রি। এটা হচ্ছে পার্টিকুলার একটা রোল অফ জুডিশিয়ারি, যেটা আর্টিকেল 38 এতে বলা হয়েছে, হুইচ ইজ এ আন্ডার অফ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি। আরও বিভিন্ন আর্টিকেলগুলো রয়েছে যেটা অনলি ডিপেন্ডেন্ট টু ইন্যাক্ট আওয়ার এনভায়রনমেন্টাল লস। যেমন আরেকটা আর্টিকেল 51AG, এটাতে কি বলা হয়েছে, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অফ সিটিজেন। It shall be the duty of citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creature. তো বুঝতে পারছো আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল যে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো রয়েছে, যে আর্টিকেলসগুলো রয়েছে, যে শিডিউলগুলো রয়েছে, সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশনসগুলো, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টগুলো প্রপার ওয়েতে ইন্যাক্ট করার জন্য বা এনফোর্স করার জন্য ইট ইজ স্ট্রিক্টলি উই নিড টু মেনটেন অর উই নিড টু ওবে উইথ রেসপেক্ট টু আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। সো ইট হ্যাজ এ ভার্জ ইম্প্যাক্ট অফ জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া টু ইন্যাক্ট আওয়ার এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশনস। এই আর্টিকেলগুলো মাথায় রেখে দেবে, আর্টিকেলগুলো আসতে পারে। নাও আই উইল ডিসকাস সাম অফ এমসিকিউ with respect to environmental legislations. In the first question, consider the following statements related to the Water Prevention and Control of Pollution Act. দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া রয়েছে উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্ট। এবার এটা দুটো স্টেটমেন্ট দেখে আমাদের বলতে হবে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয়, বা দুটোর মধ্যে দুটোই যদি ঠিক হয় তো সেটা আমরা দেখব। সো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট কি বলছে, ইট প্রোভাইডস ফর দ্য প্রোটেকশন অফ বার্ডস অ্যান্ড অ্যানিম্যালস অ্যান্ড ফর অল ম্যাটার্স দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু ইট, হোয়েদার ইট বি দেয়ার হ্যাবিটেট অর দ্য ওয়াটার হোল অফ দ্য ফরেস্ট দ্যাট সাস্টেন। এটা অবশ্যই নয়, কারণ ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাক্টে নিশ্চয়ই প্রোটেকশন অফ বার্ডস অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সম্বন্ধে যে রাইটসগুলো রয়েছে, যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো রয়েছে সেটা দেওয়া নেই, তাহলে ইট উইল বি এ রং স্টেটমেন্ট। গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্টেটমেন্ট, ইট এইমস টু ডিল উইথ ওয়েস্ট অ্যারাইজিং ফ্রম শিপস অ্যালং দ্য কোস্টাল এরিয়াস উইদিন এ স্পেসিফাইড রেডিয়াস। অবশ্যই এটাও ভুল অ্যান্সার, তার কারণ হচ্ছে ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্টে অবশ্যই ওয়েস্ট অ্যারাইজিং ফ্রম শিপস সেই সম্পর্কিত কোনো তথ্য আমাদের দেওয়া নেই। সো বোথ দ্য স্টেটমেন্টস ইজ নট এ রাইট ওয়ান, তাহলে ডি উইল বি দ্য রাইট ওয়ান, নাইদার ওয়ান নর টু। ওকে, ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটাই বলতে চেয়েছে ওয়াটার পলিউশন অ্যান্ড প্রিভেনশন অ্যাক্টে কোন এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে পার্টিকুলারলি সেটাকে অ্যাফেক্ট করে। অ্যাকচুয়ালি এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনোটা নাই, কারণ একটা ফার্স্ট নাম্বার স্টেটমেন্ট বার্ডস আর অ্যানিমেলসকে নিয়ে কথা বলছে, সেকেন্ড নাম্বার স্টেটমেন্ট ওয়েস্ট অ্যারাইজিং ফ্রম শিপস এই দুটোকে নিয়ে কথা বলছে, অ্যান্ড দিস টু স্টেটমেন্টস আর নট ডিপেন্ডেন্ট অন ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্ট. So option D will be the right answer over here. Going to the next question. In this question, which of the following environmental laws empowers the central and state pollution control board to meet with grave emergencies of air pollution? Which of the following environmental law empowers central and state pollution control board, that is CPCB and SPCB, to meet with grave emergencies of air pollution?
দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি এয়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। ওকে, এখানে কিন্তু এইটা হবে না, রুলসটা হবে না, এয়ার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, অপশন এ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, এখানে ম্যাচ করতে বলেছে। সো দ্য কারেক্ট অপশন ফর ম্যাচিং উইল বি, যেটা যার দেওয়া রয়েছে দ্যাট উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট 1995, পাবলিক লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস 1991, 1997 ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাপেলেট অথরিটি। তো এই যে সমস্ত অ্যাক্টগুলো রয়েছে সেটার প্রপার ওয়েতেই দেওয়া রয়েছে। সো অপশন সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। Going to the next question, which is which of the following act of environment and ecology is associated with law applied to every municipal authority responsible for the collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste? তো এই কোশ্চেনটাই কি বলতে চাইছে, মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্টের প্রপার ওয়েতে তার ইউজেস এবং অপটিমাইজেশনের জন্য কোন অ্যাক্ট রয়েছে, দ্যাট ইজ মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডেলিং রুলস অ্যাক্ট। সেই অ্যাক্টটা কী রয়েছে, এনভায়রনমেন্টের ইকোলজিটাকে ভারসাম্যে আনার জন্য এবং যে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্টগুলো রয়েছে সেটা প্রপার ওয়েতে তার অপটিমাইজেশনের জন্য বা রিইউজের জন্য বলতে পারো। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ওল্ডেস্ট এনভায়রনমেন্টাল ল অফ ইন্ডিয়া? এর মধ্যে কোনটা ওল্ডেস্ট এনভায়রনমেন্টাল ল ইন্ডিয়ার মধ্যে? দ্যাট ইজ ইজমেন্ট অ্যাক্ট, দ্যাট ইজ ইজমেন্ট অ্যাক্ট, হুইচ ইজ অপশন ডি উইল বি দ্য রাইটেস্ট অ্যান্সার, and it is the oldest environmental law of India. Going to the next question, which is which of the following environmental law allows private rights to use a resource that a groundwater by viewing it is an attachment to the land? গ্রাউন্ড ওয়াটার সম্পর্কিত যে এনভায়রনমেন্টাল লটি রয়েছে সেটা কি, এই কোশ্চেনে আমাদের জানতে চেয়েছে। সো অপশন এ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার, হুইচ ইজ ইজমেন্ট অ্যাক্ট। এবং এই অ্যাক্টটি কিছুক্ষণ আগেই পড়লাম, দ্যাট ইজ এ ওল্ডেস্ট অ্যাক্ট অফ ইন্ডিয়া। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, the provisions for environmental protection in the constitution were made in. The correct answer for this question will be option number A, which is right answer, 1976. In 1976 the provisions for environmental protection in the constitution has been made. যে প্রভিশনসগুলো তৈরি হয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনে উইথ রেসপেক্ট টু environmental protection, that has been in the year of 1976. Going to the next question, which is NGO stands for. NGO এর ফুল ফর্ম কি সেটা আমাদের জানতে চেয়েছে। NGO stands for নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন। NGO is a non governmental organization. Option A will be the right answer. The EPA contains, EPA means Environmental Protection Act, কি এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ঠিক আছে। সো ইপিএ কন্টেন্স হাউ মেনি সেকশন? ইপিএ কন্টেন্স 26 সেকশনস। ওকে, গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট ওয়াজ ইনঅ্যাক্টেড ইন। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট কবে ইনঅ্যাক্ট করা হয় বা এনফোর্স করা হয়? ইন দ্য ইয়ার অফ 1986। দ্য এয়ার অ্যাক্ট হ্যাভ হাউ মেনি সেকশন? এয়ার অ্যাক্টের বলা হয়েছে এয়ার অ্যাক্ট হ্যাভ 54 section. Going to the next question, in the Water Act, entire national capital territory of Delhi has been declared as water pollution prevention control under the area section 19. Section 19 option C will be the right answer. The Water Act have how many section? Water Act have 64 section. তো এখানে বিভিন্ন অ্যাক্ট যেগুলো রয়েছে, এয়ার অ্যাক্ট, ওয়াটার অ্যাক্ট, ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট, তার কতগুলো সেকশনস রয়েছে, চ্যাপ্টার রয়েছে, সেগুলো কিন্তু দেখে নিন। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন অ্যাক্ট ওয়াজ ইনঅ্যাক্টেড ইন দ্য ইয়ার। ওয়াটার অ্যাক্ট যেটা
ফর প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন, এই যে অ্যাক্টটা সেটা কবে এনঅ্যাক্ট বা এনফোর্স করা হয়? ইন দ্য ইয়ার অফ 1974, অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। নাও গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট কন্টেন্স হাউ মেনি সেকশনস? ইট কন্টেন্স 66 সেকশন, it will be the right answer. Going to the next question, which is Wildlife Protection Act was enacted, এখানে বলছে Wildlife Protection Act which is enacted in the year of 1972. Going to the next question, the Forest Conservation Act was enacted in the year of, option number C will be the right answer, which is 1994. তো এই এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন সম্পর্কিত যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে তার থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট আমি দিলাম, এবং তার সাথে কিছু সিলেক্টেড এমসিকিউ দ্যাট হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড ইন দিস ভিডিও। এখানে যেগুলো মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি, এনভায়রনমেন্টাল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্ট, ঠিক আছে, সেই অ্যাক্টগুলো কত সালে হয়েছিল সেগুলো জানতে হবে, এবং তার সাথে আমাদের জুডিশিয়াল সিস্টেমের রোলটা কী সেটাও জানতে হবে, এবং দ্য বেসিক থিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট হুইচ ইজ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন, এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টগুলো কী কী সেগুলো সম্পর্কেও যে তার ফান্ডামেন্টালসগুলো রয়েছে সেগুলোও জানতে হবে, এবং হোয়াট আর দ্য এফেক্টস or what are the responsibilities of SPCB and CPCB have সেই সম্পর্কেও আমাদের শর্টলি জানতে হবে। তো মেনলি এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে কোন ধরনের অ্যাক্ট কবে ইনঅ্যাক্ট করা হয় এবং তার সেকশন তার চ্যাপ্টারগুলো কী কী, দ্যাট ইজ দ্য মেন পার্ট অফ দিস এনভায়রনমেন্টাল লেজিসলেশন or environmental rules and regulation act. So if you like my video, then share with your friends and give your valuable feedback in the comment section. Thank you. Have a great day.